warm good morning to one and all. Welcome to our weekly live session. Yes, so I once again welcome you all to the weekly live session from Teachers Academy Mavelikara, and this is here Varsha with you as usual to have a discussion on a role play card for speaking. Yes, a very warm good morning to one and all. I hope everyone is doing fine. Also, you are practicing with the speaking. Not with speaking, with every module at the same time. So I'll just wait for a couple of minutes for the rest of the people to join. Hi everybody, good morning one and all. Yes, so as the title is indicative of, today I am here with a without introduction case, and that too when the scenario given here is a child has swallowed a button. So in this particular situation, we'll be meeting a child who has swallowed a button. So that gives an idea that we're going to have a conversation with the parent. So we'll be talking with the parent, and the scenario is like the child has swallowed a button, and this is a without introduction case. Yes, so let's move on to the session. People are joining, yeah. Good morning everyone, good morning. I hope everyone is doing fine. Okay, so just like I mentioned, this is a without introduction case. Let's look into the scenario. So the setting given here is an emergency department, and in the scenario it's been mentioned that a 3-year-old boy has been brought to hospital because he swallowed a button. You have checked his vital signs which are within normal ranges. The parent is worried about the child choking. So, what do you think is this case? Just like the title is indicative of, we have got an idea that this is a without introduction case. The setting is emergency department, and we got an idea that this is a without introduction case from the wording, you have checked. So if we have already taken the vital signs of the child, and now we are going to have a conversation. And also it's been mentioned that the vital signs are in normal range, right? But the parent is anxious. Definitely whenever you're getting a mother and child case, the parent will be anxious, and we have to console the parent according to the situation, and it is very important from our side, right? So whenever you're approaching this sort of a situation, it is very important for you people to make a note that what kind of a phrase are you using here. Okay, so usually പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പറയാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. For instance, I know that you are worried about your condition. We have an expert panel of doctors and nurses. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? So just make a note of this thing. So we got an idea regarding the setting and the scenario, and now we are proceeding with the introduction part. Okay, so we have reached a conclusion that this is a without introduction case because we have already taken the child's vital signs and also the normal range ilanu parnittunde. So without introduction case aayadonde thanne what is the most important thing that you are supposed to do? പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണ്? കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവിടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണ്? യെസ്, വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. വെരി ഗുഡ്, നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കണം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ഗെറ്റ് എ സിനാരിയോ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ സിനാരിയോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 3 ഇൻഫർമേഷൻ. ഹു ആർ യു? You are a nurse working in the emergency department. To whom are you going to talk with? നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? We are going to talk with the parent. And the third question, what are you going to talk about? Give solution regarding the, because the child has swallowed a button and they are worried about the child choking. So അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കുന്നു. And 3 minutes ടൈമിലാണ്. So for today's conversation, we'll take the child's name as John. Okay, അപ്പോൾ ജോൺ ആണ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൾസോ, സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി ഹാവിംഗ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ വെൻ ദ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഇസ് ആസ്കിംഗ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ.
ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, സോ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ ദ ചൈൽഡ്സ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ നോർമൽ റേഞ്ച്, സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, സോ താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം. ദറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, വെൽ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ചൈൽഡ്സ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so well, I have just taken the child's vital signs and which are in normal range, so you don't need to get anxious about anything. Okay, പിന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ബട്ടൺ swallow ചെയ്ത് വന്ന ഒരു കേസാണ്. ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റൽ സൈൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേസിനെ എന്താക്കിയെടുക്കാം? ആക്ച്വലി ഇതൊരു എമർജൻസി കേസല്ലേ, കുട്ടി ബട്ടൺ swallow ചെയ്ത് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മദറിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്തായിരിക്കും, ഇതൊരു എമർജൻസി കേസ് ആണെന്നുള്ളത്. ഇൻ കേസ് അതൊരു എമർജൻസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചേനെ? ഇൻ കേസ് അതൊരു എമർജൻസി കേസ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല, യു ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് ഹിസ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. അൺനോൺ കേസിൽ തന്നെ ഇതെന്താണ്, ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ വരും? എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടി ഓക്കെ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? വി വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ദ ചൈൽഡ്സ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദി റീഅഷുറൻസ്. സോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദി എക്സാമിനേഷൻ തിങ്. അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു ചെക്ക് യുവർ ചൈൽഡ്സ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു thank you for allowing me to check your child's vital signs എന്നാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ allowing me എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. allowing me to check your child's vital signs എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം? Well, I can state that the child's vital signs are in normal range, so you don't need to worry about anything. So before proceeding further, let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this emergency department, and for the better communication, could you please state your name എന്ന് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ? അതിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത് ഇസ് ദ ചൈൽഡ് ഫൈൻ ഓർ നോട്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട, വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നെങ്കിലും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഇൻ ഡെപ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിന്റ്. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണോ? If you have any questions, you can let me know. Okay, yeah. Thank you for the response. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. യു ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് ഹിസ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫൈനലി നമ്മൾ പറയുന്നു, സോ താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു ചെക്ക് യുവർ ചൈൽഡ്സ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ നോർമൽ റേഞ്ച്, സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. സോ ഹൗ കെൻ ഐ അഡ്രസ് യു എന്ന് പറയാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് മീ tell you that I am Nurse Varsha, working in this emergency department, and I'll be taking care of your child. So could you please state your name for our better communication? എന്ന് ചോദിക്കാം. So for today's communication, we'll be addressing the parent as Sarah. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻറ്റിൻ്റെ നെയിം സാറയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാർഡിലേക്ക് ആദ്യമേ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സർക്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐസ് പെട്ടെന്ന് വീഴുക, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സും കൂടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം during the conversation. So it will help you so that you'll be using the name also. Okay, so I'm just proceeding with the introduction. I hope things are clear to you. I'm just proceeding with the task part. So look for the keywords at first. Just like I mentioned, you have to always look for the keywords. The first keyword is ask. Again, we do have a history. വീണ്ടും ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ 3 ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഫോർ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി, ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, കൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ? അവിടെ താങ്ക് യു പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കീവേഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ ഫോർ ടു ഗെറ്റ് ടു നോ യുവർ ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ മോർ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ബെറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ. ഓക്കെ,
For better understanding, could you please tell me about the incident? ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് could ആണ്. Could you please tell me more about the incident? Okay. Then ഇതിന് പകരം may. May I know the size of the button? Okay. Then can. Can you please tell me what you did to retrieve the button? Okay. Ask the parent what she did ആണ്. അപ്പോൾ ഷീക്ക് പകരം what you did to retrieve the button. ഞാൻ ആ വേർഡിങ്സ് എഴുതി വെക്കാനുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റിൻ്റെ റെപ്പിറ്റീഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വേർഡിങ്ങും അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫൈനലി ഫൈൻഡ് ഔട്ടിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. കാരണം അബ്നോർമൽ സൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു അംബ്രല്ല ടേമിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതൊന്നിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ കുഡ്, മേ ആൻഡ് ക്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ കൈൻഡ്ലി ലെറ്റ് മീ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുവാണ്. കൈൻഡ്ലി ലെറ്റ് മീ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സോ കൈൻഡ്ലി ലെറ്റ് മീ നോ if your child have shown any abnormal signs like trouble breathing, crying or talking, and also inability to swallow, loss of consciousness. അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി റെപ്പിറ്റീഷൻ ഓൾസോ. You might have noticed you will be going in at a stretch. And ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can acknowledge the person for answering these questions. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ താങ്ക് യു എഴുതി. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. So for better clarity, can I ask some questions so that I will get to know your child's situation more better? Okay, so could you please tell me, Sarah, more about the incident? Oh well, may I know the size of the button? Okay, so can you please tell me what you did to retrieve the button? Okay, kindly let me know if your child have shown any abnormal signs like trouble breathing, crying or talking, inability to swallow or any loss of consciousness. Well, thank you for answering all these questions, Sarah. ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ആ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ പ്രോപ്പർലി ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറി താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോട്ടീസബിൾ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്? കാർഡ് അപ്രോച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Can I proceed further? Okay, thank you for the response. I feel like you people are here with me. Yes, so just moving on to the other thing. So we are reassuring. അപ്പോൾ based on the history, ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇനിയും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ്. സോ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാണ് പേരൻറ്റിനെ that the child's breathing appears normal. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേരൻറ്റിന് എന്ത് കാണും, ആൻസൈറ്റി കാണും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേരൻറ്റിനെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. വെൽ, അപ്പോൾ റീഅഷ്യൂറൻസിന് മുന്നേ തന്നെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു അപ്രോച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേരൻറ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യാം പേരൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട്. ദെൻ വീൽ പ്രൊവൈഡ് എ റീഅഷ്യൂറൻസ്. ഓക്കെ, so I can completely understand your situation. Being a parent, I know how frustrated you might be feeling at present, but try not to worry about anything because your child is in the best facility and we all are here to help your child. Moreover, I can reassure you that the child's breathing appears normal. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് പേരൻറ്റ് മാറ്റി യു ആക്കി. Moreover, I can reassure you that the child's breathing appears normal. Okay, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തൊരു കീവേഡ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. Okay, in addition to that, I can explain what normally happens in such cases. എന്തായിരിക്കും? So, the small objects are generally eliminated naturally through defecation. തനിയെ പൊക്കോളും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പേരൻറ്റിനോട് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സാറയോട് ചോദിക്കാം, ഐ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ് സാറ, ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് സാറയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പേരൻറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് വറീഡ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് ചോക്കിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. കാരണം സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റം ഒന്നും കുട്ടിക്കില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ പേരൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ്. അവിടെ പേരൻറ്റ് പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, സോ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് നോട്ട് ഷോൺ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം അഫ്രൈഡ് മൈ ചൈൽഡ് മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് ചോക്കിങ്, സോ ഐ എം റിയലി worried about him. Well, thank you for sharing this information. അവിടെയാണ് സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യുന്നത്. I can understand being a parent, you are quite worried and how stressful the situation might be for you, but try not to worry about anything. We
because I'm here to help you with it. Moreover, I can reassure എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രേസ് മൊത്തം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ആൻഡ് അവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ചോദിച്ചു. 2 കീവേഡ്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർലി അതിൻ്റെ രണ്ടിനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടെ വരെ മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് യു വോണ്ട്. Okay, it's preferable, but just like I mentioned, at times it happens that when we seek a clarification in between a task, the interlocutors tend to move on to the other task. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, it's your wish. Okay, then അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ, calm the parent down and allow to express emotions appropriately. Calm the parent and allow to express emotions appropriately എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് പറയാണ്. ഈ കേസിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇൻ സച്ച് കേസ് സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ജനറലി എലിമിനേറ്റഡ് നാച്ചുറലി ത്രൂ ഡിഫിക്കേഷൻ. സോ പേരൻറ്റ് അതിൽ ആൻഷ്യസ് ആണ്. വെൽ സ്റ്റിൽ ദെൻ ഐ വറി ദറ്റ് സംതിങ് മൈ ഹാപ്പൻ ടു മൈ ചൈൽഡ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് വറീഡ് എന്നൊക്കെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആക്ച്വലി എന്താണ്? എംപത്തൈസ് വിത്ത് ദ മദേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു എംപത്തി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എംപത്തൈസ് ചെയ്യുക സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻറ്റിന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ വി ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് ഇൻറ്റെൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് യു, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? സോ ഇവിടെ കാം ദ പേരൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ്. കാം ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യനോട് എന്താണ് ആ പേരൻറ്റിനോട് പറയാണ് വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓവർലി സ്ട്രെസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? എംപത്തൈസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സാറ, I can understand your situation. I'm also a parent, so I can put myself in your position right as of now. I do perfectly sense your emotions at present, but let me reassure you that this is a very normal case, and also just like I mentioned, we have an expert panel of doctors and nurses to take care of your kid. So just be relaxed yourself, and also I can tell you that try to calm down എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പേരൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് whenever you having a parent child conversation, it is very important that we need to get adapt to the situation and approach the parent in that manner. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ടു മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് റീഅഷുറൻസ്. വീണ്ടും റീഅഷുർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഈ റീഅഷുറൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ പേരൻറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ഓക്കെ ആണോ, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് വറീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ആ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നു. വെൽ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് I can reassure you that the doctor will see your child very soon. ഈ ചൈൽഡിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ആ പേര് തമ്മിൽ മാറണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ will see your child very soon. Also, I can explain what the doctor may do. ഇനി എന്താണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്താണ്? സോ the doctor might take an X-ray or a scan to ascertain the position. X-ray ആൻഡ് സ്കാനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ will take അല്ലെങ്കിൽ വിൽ പെർഫോം എന്നാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത്. ഒരു വില്ല് ചേർത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാ? അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? സോ വിൽ ടേക്ക് ആൻ എക്സ്റേ ഓർ എ സ്കാൻ ടു അസർട്ടൺ ദ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ബട്ടൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ദെൻ ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റക്ക്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ആൻ എൻഡോസ്കോപ്പി അണ്ടർ സെഡേഷൻ. അതത്രയും നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അമ്മ വീണ്ടും എന്താകും? എൻഡോസ്കോപ്പി അണ്ടർ സെഡേഷൻ, the mother will be definitely anxious. And that too, you might have noticed the age of the child is just 3 years old. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസൈറ്റിക്ക് ഒരു റിയൽ കോസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും എന്ത് പറയുന്നു? റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു. എംപത്തൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്താണ് തുടങ്ങുന്നത്. I can assure you, Sarah, that the doctor will see your child very soon. Also, I can explain what the doctor may do. Can I? Okay, so he will take an X-ray or a scan to ascertain the position of the button, and if in case the button is stuck, it can be removed with an endoscopy under sedation. Well, I can understand that you're feeling too much worried, and you might be feeling like you're going through a difficult phase of your life, but let me reassure you that this is a very common occurrence, and also the complications are very rare. So your worries can be completely understood at this point, but just believe that we all are well trained and equipped to handle any inconvenient situation. So your child's health is our utmost priority. We'll make sure that nothing wrong will
happen to your kid. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു. സി ബിക്കോസ് ഒരു പേരൻറ്റിനോട് എൻഡോസ്കോപ്പി സെഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ ആണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ റീഅഷ്യൂറൻസ് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി പോകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ടാസ്ക് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ആ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെൽ ഐ ഹാവ് കളക്റ്റഡ്, സോ സാറ ഐ ഹോപ്പ് തിങ്സ് ആർ ഫൈൻ വിത്ത് യു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ സാറ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്? Okay, so I guess whatever we have discussed is clear to you. Do you have any further questions to me? Well, let me just brief in what we have discussed, and meanwhile I'll also make the necessary arrangement for the procedure, and also call for the consultation or for the doctor's arrival. Okay, so I have asked some questions about your child and about the incident, and from the information I got a clear-cut idea actually what happened. I have reassured you that the child's breathing is normal after taking after the examination. That's a great relief. And also, this is, I have explained what happens usually in such sort of a cases, because since you have mentioned about the sites, the small objects are generally eliminated naturally through defecation. So this is not a cause of anxiety to you. Just feel calm and relaxed about this thing. We all are here to help you with it, and also you're not alone. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. Moreover, I have briefed about what the doctor is going to do with your child's case, and what the doctor may do. That is, he will take an X-ray and perform a scanning so that to ascertain the position of the object, and if in case it is stuck, it can be removed with an endoscopy under sedation. വീണ്ടും ആ റീഅഷ്യൂറൻസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ കീവേഡ്സ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ റീഅഷ്യൂറൻസ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ കീ പോയിന്റ്സ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ? സി വെനെവർ യു ഗെറ്റിംഗ് എ mother and child conversation, repetition of reassurances are something very common. Repetition of reassurance, അത് നിങ്ങളും നോക്കുക. repetition of sympathy and also, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ബീയിങ് എ പേരൻറ്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പതിയും പ്ലസ് റീഅഷ്യൂറൻസും ഒരുപാട് റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്ന ഒരു കേസാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? റെപ്പറ്റീഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു അവോയ്ഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പേരുകൾ തമ്മിൽ മാറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൈൽഡ് വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അഡ്രസ് ആസ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഒക്കെ വരാതെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അഡ്രസ് ആസ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആ ചൈൽഡിനെ ചൈൽഡ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? റെപ്പറ്റീഷൻസ് വരും. ഈ റെപ്പറ്റീഷൻസ് നെയിം ഇൻ്റർചേഞ്ച് വരാം. നെയിം ഇൻ്റർചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് രണ്ട് പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ തമ്മിൽ ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ കുട്ടീനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. കോൾ ദ ചൈൽഡ് ആസ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ജോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ജോൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലാതെ സോ മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് ഡൂയിങ് ദിസ് തിങ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോയ് ചൈൽഡ് ആണ്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു ഹർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അത് അഗൈൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആകും. ആൻഡ് ഫൈനലി നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. കൺക്ലൂഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിനാരിയോനെ ബേസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ വന്ന് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് എവറിഥിങ് ടു യു. സോ കെൻ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഹിയർ ഫോർ സം ടൈം. ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഹിയർ വെരി സൂൺ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ഇൻ. സോ മീൻ വൈൽ ലെറ്റ് മീ ബ്രീഫ് ഇൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഷൻ ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിനാരിയോ. അത് ഞാൻ അവിടെ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. സോ വെനെവർ യു ആർ പ്ലാനിങ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സിനാരിയോ. സോ കൺക്ലൂഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ കേസിൽ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഹാവ് എ സ്പീഡി റിക്കവറി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ കൺക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സിനാരിയോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇനി നമ്മൾ പേരൻറ്റിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഹിയർ വെരി സൂൺ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടാസ്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു അപ്രോച്ച് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. സോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഓർ എനിത്തിങ് റിഗാർഡിംഗ് സ്പീക്കിംഗ്? So I believe that things are clear. That is what I suppose from the clarifications made here. Yes.
Yes, so thank you so much for the responses. Yes, so yeah, so I hope things things are clear to you. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക്. സോ വാട്ട് ഐ ഹവ് ഡൺ ഇസ് ഓർഗനൈസ് ദ ടാസ്ക് പ്രിറ്റി വെൽ. ആ 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദിസ് തിങ് ടു ബൂസ്റ്റ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. ഗിവിംഗ് ആൻ ഇമ്പാക്ട്, സെറ്റിംഗ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So I hope you got an idea regarding this particular situation. So we have been discussing about a without introduction case, and the scenario given provided to us was a child swallowing a button. The child has already swallowed a button. So that is how we were approaching a case, and I have given you a clarity on such sort of a situation. I hope it is clear to you now, and so we'll be meeting in the next live session on next Monday. So meanwhile, if you have got any type of questions, when you go across your speaking part, you can let me know about in the next session. Thank you for joining everyone. Thank you for being here and also making the live session, very lively, I must say. Karanam ningade responses very more. It is very, it's a motivation for me. Thank you guys. So yeah, we'll be meeting in the next live session. Thank you.